गुरु सवारियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरुदेव गुरु हरगोबिंद पातशाह जी मीरी पीरी दे मालक, उन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है। सो आप सब संतां नूं खालसा प्रचार मिशन चैनल देख रही सारिया संतां नूं मीरी पीरी दे मालक गुरु पातशाह जी दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां होण। गुरु साहब कृपा करन, अपनी मेहर दी जिहड़ी नज़र है वो साडे सारियां दे जीवन विच वरताउण। गुरु साहिबां दे उपकारां दी गल करांगे, मुबारक सिद्धांतां दी गल अज तुहाडे नाल करांगे कि किस तरह गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने मीरी पीरी दे मालक जी ने साडी झोली विच ये मुबारक सिद्धांत पाए हैं ते तां जो साडी जिहड़ी जिंदगी है वो बहुत सुखाली और बहुत वधिया और सुचज्जे ढंग नाल असीं जी सकीए। गुरु साहिबां ने साडे ते इतने परोपकार कीते ने, सो अज लोड़ है असीं उन्हां परोपकारां नूं उन्हां सिद्धांतां नूं समझीए। धन धन गुरुदेव गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने साडी झोली विच बहुत ही मुबारक सिद्धांत पाया है, जिहड़ा है जी मीरी पीरी दा सिद्धांत। सो आप जी दे नाल वो सिद्धांत मैं अज साझा करना चाहांगी। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने मीरी पीरी दा सिद्धांत साडी झोली विच पाया है। मीरी ते पीरी दे की अर्थ हैं ये विचारांगे। मीरी ते पीरी इहदी जिहड़ी उपज है वो कित्थों हुई, आपां ये भी विचारना है। क्योंकि देखियो जदों आपां इतिहास की गल करते हैं ना, इतिहास दे किसी भी सिद्धांत की गल करते हाँ तो ये बड़ा ही लाजमी हो जाता है कि इस चीज़ नूं असीं अपने ध्यान विच रखिए साध संगत जी, कि वो जिहड़ा सिद्धांत है ना, वो जिहड़ी घटना है वो क्यों वापरी, उस घटना दे वापरन दे कारण की सन ते उस घटना दे वापरन तो बाद जिहड़े नतीजे सन वो की साडे सामने आए। सो बड़ा ही जरूरी बन जाता है इन्हां चीज़ां नूं विचारना। जेकर असीं सिद्धांत नूं उहदी जिहड़ी गहराई है उहनूं समझना चाहुंदे हां ते देखो जदों असीं उस सिद्धांत नूं समझांगे, गुरु साहिबां दे परोपकारां नूं समझांगे, ताइयों फिर साडी जिहड़ी जिंदगी है वो सुखाली और सुचज्जी बन सकदी है। सो मीरी पीरी दे की अर्थ हैं? मीरी ते पीरी दा अर्थ है धर्म ते राजनीति, भगती जां शक्ति। संत सिपाही भी इसे विचों ही उपजिया है। ध्यान दिओ, मीरी पीरी दा जिहड़ा सिद्धांत है वो सिख धर्म दे समुचे अमोलक सिद्धांतां दा निचोड़ है। मीरी पीरी दा गुरु पातशाह जी ने जिहड़ा सिद्धांत सानूं बख्शिया है ना, वो ऐसे वास्ते कि असी अपनी जिंदगी नूं एक आदर्शक मार्ग उत्ते तोर सकीए। छेवें पातशाह ने यह सिद्धांत बख्श के पहला प्रचलित दोवें तरह दीयां प्रवृत्तियां चों एक निवेकला, एक उत्तम, एक आदर्शक मार्ग सानूं दिखाया है। और ध्यान दिओ, इत्थे सिर्फ दिखाया ही नहीं, सगों आप उस मार्ग ते चल के गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने साडे सामने ये मिसाल रखी है कि जदों लोड़ पवे, जदों जुल्मी जिहड़ा है ना वो शांतिपूर्ण सारे हीले वसीले वरतन तो बाद भी जुल्मी जुल्म करना बंद ना करे। भाव शांतिपूर्ण सारे हीले वसीले वरतन तो बाद भी जिहड़ा जुल्मी है वो अपने जुल्मां नूं बंद ना करे ना, फिर उस वेले उस जुल्मी नूं जिहड़ा सोधना है ना वो बहुत ही जरूरी बन जाता है। ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी सानूं दसदे ने कि उस वेले की करना है जी, धर्म दी चार दीवारी दे विच रह के उस जुल्मी नूं असीं सोधना है, उहनूं धर्म बारे जाणू करवाना है। इसे तरह यही जिहड़ा सिद्धांत है धन धन गुरुदेव गुरु गोबिंद पातशाह जी भी सानूं जफरनामे विच आखदे हन, सानूं समझाउंदे हन, चूं कार अज हमा हिलते दर गुजश्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। भाव नेकी ते परोपकार बिरती लई तलवार चुकनी जायज़ है। उस वेले जिहड़ी वो तलवार है वो तलवार ना होके किरपान बन जाती है, जिहड़ी सिर्फ किरपा ते आन वास्ते ही उठ सकती है। इस तरह असीं कह सकते हैं कि जद हाकम अपनी ताकत दे नशे विच मदहोश हो जावे ते हर चंगे माड़े ते कहरवान हो जावे, उस वेले उन्हें सोधना बहुत ही जरूरी बन जाता है। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर मार खोड़ा पशु है जिहड़ा या पागल कुत्ता है,
ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹਮਲਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਭਗਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ? ਸੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤਗਿਰੀ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤਗਿਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਇਰਤਾ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਔਰ ਪਾਪੀ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਰਬਲ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਕਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੇ ਖਸਮੈ ਸਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਨਹੀਂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿਕ, ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਨਿਓ। ਸੋ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ
ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਬਤ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਲੀ ਔਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੂਪ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰੂਪ ਉਹੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਬੋਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਕੀਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਹਨਾ। ਬੇਨਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕੀਬ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਦਾ को दबाना मुमकिन है, मेरी सदा को दबाना मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीले आतशो आहत बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों, हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। सो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕੈਸਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਤਖਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਧਰਮੀ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ
ਧਰਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਨਿਤਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ। ਢਾਡੀ ਨੱਥਾ ਜੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਹਨ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਖਤ ਮੈਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਚਾ ਤਖਤ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੇਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਗੱਤਕੇ ਖੇਡੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੋ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗੀ? ਭਾਵ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ, ਇਹ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਹਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਔਗਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਝਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਾਰੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਵਾੜ ਸੋ ਟਿੰਗਰੀ ਕਿਕਰ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਉ ਬਾਗਿਆ, ਸੱਪ ਪਲੇਟੇ ਚਨਨੈ ਬੂਹੇ ਜਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जी भी उसे खंडे धार मार्ग ते चल रहे सन जिस ते गुरु नानक पातशाह जी ते होर गुरु साहबान चले सन। वो अपनी पौड़ी विच साडे सामने ये विचार रखते हैं, गुर गोविंद गोबिंद गुर हर गोबिंद सदा विगसंदा, गुरमुख मार्ग चलना खंडे धार कार निभांदा। इस तरह असी कह सकते हाँ कि सिख धर्म अंदर शक्ति दे नाल नाल भगती दे नाल नाल शक्ति का होना बहुत जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि शक्ति तो बिना भगती जड़ी है वो जीवित नहीं रह सकती। भगती रूपी खेत की राखी करन लई शक्ति रूपी वाड़ का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहते ने कमजोर ते जड़े निरोल अहिंसावादी पुरुष हैं वो अपने केसां की भी रक्षा आप नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु गोबिंद पातशाह जी भी दसम पातशाह जी भी ये आखते हैं कि जड़ा पूरन मनुख है ना, पूरन मनुख कोल केस ते शस्त्र होने बहुत ही जरूरी हैं। यही असल संत ते सिपाही दी निशानी होवेगी। केस जड़े ने वो साडी अध्यात्मिकता दा प्रतीक हैं ते शस्त्र जड़े हैं वो साडे योद्धे होंगे। सो बड़ा ही सोहना वचन साडे सामने रखते हैं, बिना शस्त्र के सन नरंग भेट जान, गहे कान ताको किता लै सिदानु, एह मोर आज्ञा सुनो रे प्यारे, बिना तेग के संग देवो ना दिदारे। सो बिना शस्त्रां तो बिना केसां तो उस परमात्मा दा उस प्यारे गुरु जी दा दीदार भी सानू नहीं मिलना। सो साडे लई बहुत ही लाजमी हैं, बहुत ही जरूरी हैं कि असी केसाधारी साबत सूरत और शस्त्रधारी होइए। देखो ताइयों असी अपने बाहर मुखी स्वरूप दी और अपने अंदर दी ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਇਤਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਰਦੇ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਪਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜਿਆਂ ਔਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਓ ਸਮੇਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਓ ਸਮੇਂ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਹਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਲਵੇ ਮੰਡੇ ਲਈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਏ, ਜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਏ ਤੇ ਲਾਲ ਤਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਰੱਤ ਭਿੱਜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੋਂ। ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਪੁੱਛੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।